ઓ શ્યામ સુંદરની પટરાણી મને દર્શન આપો મહારાણી. મારે વિણતી બાવાને મળવું છે.
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमले यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे सद्गुरु चरण कमले यो नमः। ॐ श्री विभूषितकरा नवनीरलाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरो पूरणेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। चिन्ता सन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेण वा श्रियाणां तान् निजाचर्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभानन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधारिगये नमामि हृदेशेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिः। प्रभुरनन्दकुमारो मे
स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय वन्दे नन्दव्रजः स्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनात्रयम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदात्री च तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल प्यारे की श्री सद्गुरु देव की जय। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 श्याम सुंदर नीली मूर्ति प्यारी श्याम सुंदरी मूर्ति प्यारी श्याम सुंदर नीली प्यारी श्याम सुंदरी मूर्ति प्यारी वैष्णव जाता वारी वारी वैष्णव जाता वारी वारी वैष्णव जाता वारी वारी
જાતા વારી વારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ભાવથી બોલો મુરારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ હરે નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ हेयं गभीनाथ प्रियं नित्यं श्रीमथुरादिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दो विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए बाल कृष्ण लाल प्यारे की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय साते स्वरूप की जय समस्त वल्लभ परिवार की जय श्री किशोर चंद्रलाल प्यारे की जय श्री माधवराय जी प्यारे की जय अपना अपना सदगुरुदेव की जय गौ माता की जय भारत माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। उपस्थित नंदनंदन यशोदानंदन बालकृष्णना शब्दमय देहरूप श्रीमद भागवतजीना युगल चरणारविंदમાં સદૈન્ય દંડવત મારા ગુરુદેવ એવં પૂજ્ય માધવરાય બાવાના યુગલ ચરણારવિંદમાં સદૈન્ય દંડવત। આપ બધા ભગવદીઓના હૃદયમાં બિરાજતા આપના સેવ્ય સ્વરૂપને મારા સદૈન્ય દંડવત। આપ બધા ભગવદીઓને મારા ભાવપૂર્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ। વ્યાસપીઠ ઉપરથી બહાર ગામથી પધારેલા તમામ મહેમાનો, ગામમાંથી પધારેલા તમામ વૈષ્ણવો અને આપ બધાનું ડોબરિયા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત, અભિવાદન।
શ્રીમદ ભાગવતજીના આ ચતુર્થ દિવસે મહાત્મા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને સપ્તમ સ્કંદની કથા કહેતા હતા. 3 પ્રકારની વાસનાઓ, સદવાસના, અસદવાસના અને મિશ્ર વાસના. આ 3 પ્રકારની વાસના જ્યાં સુધી જીવનમાં હોય ત્યાં સુધી પ્રભુ કૃપા નથી કરતા. કારણ કે પ્રભુ એ શુદ્ધ છે, પ્રભુ એ વિશુદ્ધ છે. વિશુદ્ધ સત્વમ તવ નામ રામ. એ વિશુદ્ધ તત્વ છે, પ્રભુમાં કોઈ દોષ નથી. ક્યાં પ્રભુનો એ વિશુદ્ધમય દેહ અને ક્યાં આપણે હજારો દોષથી ભરેલા જીવ, આપણો એનો તાલમેલ જ થાય એમ નથી. ક્યાં પ્રભુની કૃપા અને ક્યાં આપણી સઠતા. કેટલા દોષ ભરેલા છે આપણામાં. એ તો પ્રભુની કૃપા છે, વલ્લભ પ્રભુની, કે જેને આપણા ઉપર આ સ્વરૂપ પધરાવી આવ્યું. અને એ પણ વલ્લભની કાની આપો ને ત્યારે પ્રભુ તમારા હાથથી કંઈક આરોગે. વ્રજ ભક્તોની કાની આપો, આપણા ગુરુદેવની કાની આપો, ભગવદીઓની કાની આપો ત્યારે પ્રભુ આરોગે. આપણામાં કોઈ એવી તાકાત નથી કે પ્રભુને આપણે આરોગાવી. કોઈ તાકાત નથી. હજારો દોષથી ભરેલો આ જીવ છે અને ક્યાં વિશુદ્ધ તત્વ પરમાત્મા. એ બેયનું સંયોજન ક્યાંય થઈ શકે એમ જ નથી. માટે વલ્લભની કૃપા માનવી. આ 3 પ્રકારની વાસનાઓ જ્યાં સુધી જીવનમાં રહે ત્યાં સુધી પ્રભુ આપણા ઉપર કૃપા ન કરે. આ વાસનાઓથી મુક્ત થવા માટે શું કરવું? પ્રભુનું ચરણારવિંદ પકડી લેવું. એના સિવાય કોઈ છૂટકો જ નથી. થઈ શકે એટલો સત્સંગ, હરિનામ લઈ લેવું. ભગવદીઓએ આજ કર્યું છે ભાઈ. સત્સંગ જ છે જીવનમાં મુખ્ય. સત્સંગ છે હરિનું નામ અને પ્રભુની સેવા. યત કિંચિત જેટલી પહોંચો એટલી. તો આ વાસનાઓમાંથી આ જીવ ધીરે ધીરે મુક્ત થાય. પ્રભુ ઉગ્ર રૂપ લઈને પધાર્યા છે. નૃસિંહ પ્રભુ કોના માટે પધાર્યા છે? પ્રહલાદજી માટે. પ્રભુનો એકદમ એટલો બધો ગુસ્સો વધી ગયો છે પ્રભુનો. પ્રભુ એટલા અશાંત બન્યા છે, એનો ક્રોધ શાંત જ નથી થતો. પ્રભુનો અપરાધ કર્યો એટલે નહીં, પોતાના ભક્તનો અપરાધ કર્યો એટલે. ભગવાન એ કહે જીવને કે તું કદાચ મારા ગમે એટલા અપરાધ કર, મને કોઈ ચિંતા નથી. કારણ કે હું તો સમર્થ છું, હું તને ક્ષમા આપી દઈશ. પણ કોઈ મારા ભગવદીયનો અપરાધ કરે તો એ મારાથી સહન નથી થતું અને એને હું ક્યારેય છોડતો નથી. પ્રહલાદનો અપરાધ કર્યો છે ને હિરણ્યકશિપુએ, એટલે પ્રભુને વધારે ક્રોધ આવ્યો છે. લાલ લાલ નેત્ર થયા છે પ્રભુના. કેસવાળીઓ ઊભી થઈ હુંકાર શબ્દ કરે છે પ્રભુ. બધા દેવતાઓ પ્રાર્થના કરે, પ્રભુ શાંત નથી થતા. લક્ષ્મીજી પણ હતા ત્યાં હાજર. બધાએ કહ્યું લક્ષ્મીજીને કે માં તમે જાઓ ને, આ તમારા પ્રભુ છે, તમારાથી માનશે, તમે એને શાંત કરો. લક્ષ્મીજી કે અત્યારે હું ન જાઉં, આ રૂપ જ નોખું છે, આવો ક્રોધ મેં ક્યારેય જોયો નથી. અને હું જાઉં ને ક્યાં ઘરની બધી વાતો યાદ આવી જાય તો નકામો ઝઘડો વધે. એના કરતા જેના માટે પ્રભુ પ્રગટ થયા છે એને તમે મોકલો. એટલે પ્રહલાદજીને આગળ કર્યા. પ્રહલાદજી
આગળ વધી બે હાથ જોડી અને હવે પ્રભુની સ્તુતિ કરે. બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયો સિદ્ધા સત્વેક્તાંતમતયો વયસામ પ્રવાહે નારાધિતુમ પુરુગણે રધુનાપી વિપ્રો કિમ તેષ્ટુમર્હતિ સમે હરિ ઉગ્ર જાતે. પ્રહલાદજી પ્રભુને શું કહે છે? હે પ્રભુ, હું તો ઉગ્ર જાતિમાં પ્રગટ થયેલો છું, હું તો રાક્ષસનો બાળક છું, અને છતાંય મારા માટે આપે કેટલો પરિશ્રમ કર્યો. પ્રહલાદ રડે છે, નેત્રમાંથી જલનો પ્રવાહ જાય. એ પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો. મને યાદ ન રહ્યું કે મારા પ્રભુ આટલા કોમળ છે અને એને ધગધગતા સ્તંભમાંથી પ્રગટ થવું પડે. એ વાત હું ભૂલી ગયો હતો મહારાજ. એટલે મેં મારા પિતાને કહી દીધું કે ધગધગતા સ્તંભમાં પણ મારા પ્રભુ છે. આ મારી મોટી ભૂલ હતી. મારા માટે પ્રભુ આપને કેટલો પરિશ્રમ લેવો પડ્યો. આપ મને ક્ષમા કરો. અને હું તો ઉગ્ર જાતિમાં પ્રગટ થયેલો, રાક્ષસ કુળમાં. આપનો ગૌલોક છોડીને અહીંયા મારા માટે પ્રગટ થયા. પ્રભુ, આપનો કઈ રીતે આભાર વ્યક્ત કરું? આપને કેમ મનાવું? પ્રભુ હવે ધીરે 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 શાંત બન્યા. અશાંત બનો. પ્રભુ આજે એકદમ શાંત બની ગયા. પ્રહલાદજીને પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યા. જો આ કેટલો બડભાગી જીવ હશે. પ્રભુએ પોતાના નિજ ગોદમાં બેસાડી દીધા. આપણા બધાનો અનુભવ છે. કોઈ પશુ હોય, ગાય હોય, અને વાછડા ઉપર બહુ પ્રેમ આવે તો શું કરે? એને જીભથી ચાટે ને, જીભથી ચાટતી હોય. એમ આજે પ્રભુ પણ પશુ રૂપે પધાર્યા છે. ઉગ્ર રૂપ છે. અર્ધો દેહ નરનો, અર્ધો પશુનો છે. એટલે પ્રભુ પણ પ્રહલાદને જીભથી ચાટે છે. આટલો વાલ છે પ્રહલાદ પ્રત્યે. પ્રહલાદજીને કહે, માગો તમારે જે જોઈએ તે, જે જોઈએ તે માગો. તમે કહો તો મારો ગૌલોક આપવા હું તૈયાર છું. માગી લ્યો. પ્રહલાદજી કહે, પ્રભુ અખંડ આપ અહીંયા બિરાજો છો, હવે શું માગો? માગવા જેવું કઈ રહેવા જ નથી દીધું તમે. બસ આપની કૃપા સિવાય બીજું કંઈ જોતું નથી. અને વિશેષમાં તમારે આપવું હોય એક વસ્તુ આપો. જો પ્રહલાદ અહીંયા વૈષ્ણવ છે એ ખબર પડે આપણને કે આ વૈષ્ણવતાના લક્ષણ છે. વૈષ્ણવ કેવો હોય? હિરણ્યકશિપુએ કાંઈ કરવામાં બાકી રાખી હતી ભાઈ આના ઉપર? કેટલા જુલમ કર્યા. અને છતાંય પ્રહલાદજી શું માગે છે? પ્રભુ, આપ પ્રગટ જ થયા છો અને મને કાંઈક આપવું જ હોય તો એક વસ્તુ આપો. મારા પિતાની દુર્ગતિ ન થાય, કારણ કે એ રાક્ષસ છે, ઉગ્ર સ્વભાવનો છે. તમારે આપવું જોઈએ તો મારા પિતાને તમારો લોક આપો પ્રભુ, એની દુર્ગતિ ન થાય ને, આવું આપો. પ્રહલાદ રડે છે. આને ભગવદી વૈષ્ણવ કહેવાય. વૈષ્ણવ કેવા હોય એ પ્રહલાદજી માથે આપણે શીખવાનું છે સાહેબ. એના પિતાએ કેટલો ત્રાસ આપ્યો અને છતાંય બદલામાં શું માગે છે પ્રભુ પાસે? મારા પિતાની દુર્ગતિ ન થાય એવું આપો. આ છે ભગવદી વૈષ્ણવનું લક્ષણ. એટલા માટે પુષ્ટિ પ્રભુને પધારવું પડ્યું. પ્રભુ હસતા હસતા કહે છે, પ્રહલાદ, તું બાળક અવસ્થા, તારી ઉંમર એ નાની ને તારી બુદ્ધિ એ નાની છે હજી. પ્રહલાદ, જે મારું એક વખત નામ લઈ અને મૃત્યુ પામે ને એને મારો ગૌલોક મળે તો તારો પિતા તો મારી ગોદમાં મર્યો છે. પ્રહલાદ, ચિંતા ન કર, એને તો મેં ક્યારનોય ગોલોક આપી દીધો છે. તું હવે માગે છે? પ્રહલાદજીને ભક્તિનું દાન આપ્યું. પ્રભુ, આપવી જ હોય તો આપની ભક્તિ આપો, આનાથી વિશેષ કાંઈ જોતું નથી. અને વૈષ્ણવો નિત્ય પ્રભુ પાસે આ જ માગે છે. બીજી કોઈ કામના ન કરે
પ્રભુ આપવી જ હોય તો આપની ભક્તિ આપો, નિત્ય તમારી સેવા અમને પ્રાપ્ત થાય. અને સેવા કરીએ એટલે એનું ફળ શું મળે? સેવાનું ફળ શું? સેવાનું ફળ સેવા, આ સિવાય કાંઈ નહીં હો. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં બીજું કોઈ ફળ જ નથી, પ્રભુ મળે એ જ ફળ છે. સેવાનું ફળ સેવા. આનાથી વિશેષ પ્રભુ પાસે શું માગીએ આપણે? પ્રહલાદજીનો પ્રભુએ ઉદ્ધાર કર્યો અને કાંઈક જાજા કાગોલિયા ને કાંઈક જાજા કપૂત, 5-10 દીકરા નહીં, પ્રભુને કઈ એક જ આપજો, પણ પ્રહલાદ જેવો આપજો. એની 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર કરી લીધો. સાહેબ, અહીંયા ડોબરિયા પરિવારને પણ મારે ધન્યવાદ આપવા ઘટે. તમે તમારી 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર કર્યો છે આ સત્કર્મ કરી. પૈસા પડ્યા રહીએ સાહેબ ને માણસો વયા જાય છે. પ્રભુએ જો ધન આપ્યું હોય, જો આ શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે, હું નથી કરતો. જ્યાં સુધી શરીર સારું હોય અને 5 રૂપિયા પ્રભુએ આપ્યા હોય વિશેષ કરીને, તો શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે આવા સદકર્મ કરી લેજો. માણસો વ્યા જાય. ઘણાઈને આવા આયોજન કરવા છે, પણ એ તો શ્રી હરિની કૃપા થાય, ગુરુદેવની કૃપા થાય અને પિતૃઓના પરમ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આવું સદકર્મ થાય સાહેબ, બાકી ન થાય. ઘણાના આદરાય અધૂરા રહીએ છે. મારો હરિ કરે સો હોય. સદકર્મમાં તો કેટલા વિઘ્ન હોય છે. એ તો પ્રભુ કૃપા કરે તો સમૂહ સૂત્રા પાર થાય, એટલે એની કૃપા માનવી. એટલે ધન્યવાદ આપું છું આ પરિવારને. આટલો પ્રયત્ન કરીને કેટલું સુંદર કાર્ય થયું. ધન્ય છે તમારું ગામ અને તમારો પરિવાર કે જેને આવું સત્કર્મ કરવાની પ્રેરણા લીધી. એટલે જાજા દીકરા ન મળે તો કોઈ વાંધો નહીં, એકાદ પ્રહલાદ જેવો દીકરો મળી જાય ને તો 71 પેઢીનો એ ઉદ્ધાર કરે. અહીંયા મહાત્મા સુખદેવજી મહારાજ સપ્તમ સ્કંદ ઉતી લીલાને વિરામ આપી અને અષ્ટમ સ્કંદ એ મન્વંતર લીલાની કથા કહે છે. કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કેવા કાર્ય કર્યા હતા, કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કયું રૂપ ધારણ કર્યું હતું, એ મન્વંતરોની અહીંયા કથા છે. અષ્ટમ સ્કંદ એને કહેવાય છે મન્વંતર લીલા. એમાં 3 ચરિત્ર મહત્વના છે મન્વંતર લીલામાં. પ્રથમ તો ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા છે, ત્યાર પછી પ્રભુ વામન પ્રભુ પધારવાના છે એટલે વામન ચરિત્રની કથા, અને ત્રીજી છે સમુદ્ર મંથનની કથા. આ 3 દિવ્ય ચરિત્રો છે આ અષ્ટમ સ્કંદના મન્વંતર લીલાના. શ્રીરાજો વાચ સ્વાયંભુવેસ્યેહમ ગુરો વંશોયમ વિસ્તરાશ્રુતઃ યત્ર વિસૃજા સર્ગો મનુન્યન્યાન વદસ્વનઃ. હે ગુરુદેવ, હે સુખદેવજી મહારાજ, તમે મને મનુ મહારાજના વંશની કથા તો કહી, એની 3 દીકરીઓ 2 દીકરા પ્રિયવ્રત ઉત્તાનપાદ આદિના વંશની કથા કહી, પણ એ કયા કયા મન્વંતર વખતે બીજા કયા મનુઓ થયા અને કયા મનુ વખતે પ્રભુએ કઈ લીલા કરી, એ પ્રભુના દિવ્ય ચરિત્રોની મને કથા કહો. આજ ચતુર્થ દિવસ હતો એટલે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજા, હું તો પરમ યોગી છું, એટલે મને ભૂખ ન લાગે, મને તરસ ન લાગે. તું ગ્રહસ્થી છો, હજી નવો નવો ચેલો મુંડાઈને આવ્યો છો, હજી તું કઈ સંન્યાસી નથી બન્યો. તને ભૂખ લાગે, તરસ લાગી હોય તો જલપાન કરી લે, કઈક ફળનો આહાર કરી લે. પરીક્ષિત રાજા એ કહે છે, ગુરુદેવ, આપની અમૃતમય વાણીને છોડીને
હવે કયા જલનું પાન કરીએ? આપની વાણી જ અમૃતમય છે. હવે નથી કોઈ ભૂખ લાગતી કે નથી તરસ લાગતી. ગુરુદેવ, મને હવે એ કથારૂપી અમૃતનું પાન કરાવો. કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કઈ લીલા કરી, એ દિવ્ય કથા આપ મને કહો. અહીંયા અત્ર યત્ર હરેર જન્મ કર્માણી ચ મહ્યસ ગૃહણંતિ કવયો બ્રહ્મા સ્થાનિનો વદશ્રુણવતા. એ પરીક્ષિત, તો પ્રભુના દિવ્ય ચરિત્રોની તને કથા કહું, તું સાવધાન થઈ અને સાંભળ. આ તરફ સ્વયંભૂ એ મનુ થયા, એના વંશની અંદર સ્વયંભૂ મનુ થયા. પધારો કુંભાણી સાહેબ, પધારો. જય શ્રી કૃષ્ણ. તારાડાથી એડવોકેટ શ્રી કુંભાણી સાહેબ પધાર્યા છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, અભિવાદન. સ્વયંભૂ મનુ થયા જે વંશની અંદર, એને ખૂબ તપ કર્યું હતું અને એના વંશમાં સ્વારોચિષ મનુ થયા અને એના વંશમાં પ્રિયવ્રતના પુત્ર એ ઉત્તમ નામના મનુ થયા. આ ઉત્તમ મનુ થયા, એમાં તામસ નામના મનુ થયા. જો મનુ એક નથી, યુગ પ્રમાણે જ્યારે મન્વંતર બદલે ત્યારે મનુ બદલાય. આવા અનેક મનુ થયા. એના વંશમાં 10 પુત્રો થયા. પૃથુ, ખ્યાતિ, નર, કેતુ, આ બધા એમના પુત્રો થયા. 10 પુત્ર થયા. એ મન્વંતરમાં એ હરિસદા ઋષિના પત્ની હરિણી, એના ગર્ભથી ભગવાન હરિ રૂપે પ્રગટ થયા હતા. ભગવાન પ્રગટ થયા અને ગજેન્દ્રને પેલા મગરમચ્છના મુખમાંથી એને બચાવ્યો હતો. ગુરુદેવ, એ કથા મને કહો. હરિ રૂપ લઈને પ્રભુ ક્યારે પ્રગટ થયા હતા? એ સ્વારોચિસ તામસ નામના જે મનુ થયા, એ વખતે પ્રભુ હરિરૂપે પધાર્યા હતા. તો એક ત્રિકુટ નામનો પર્વત હતો અને એ ત્રિકુટ પર્વત એને 3 શાખાઓ હતી. આસિદ ગિરિવરો રાજન ત્રિકુટ ઇતિ વિસ્રુતાઃ ક્ષીરોદનાવૃત શ્રીમાન યોજનાયુતમુશ્રિત. એક સુંદર પર્વત હતો, એને 3 શાખાઓ હતી, એટલે એને એ પર્વતનું નામ ત્રિકુટ નામનો પર્વત હતો. એક શાખા એ ત્રાંબાની હતી, એક શિખર સુવર્ણનું હતું અને એક લોખંડનું હતું. હવે કઈ લોઢા કે સોનાના કઈ પર્વત ન હોય હો ભાઈ, પણ આ સમાધિ ભાષા છે એટલે આપણે સમજવી પડે કે આવું શું કામ લખ્યું વ્યાસજી. 3 શાખા, એક ત્રાંબાની, એક શાખા સુવર્ણની અને એક લોઢાની. કઈ શાખાઓ લોઢા કે સોનાની ન હોય, પણ આપણા ભૂગોળ શાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે જે કાંઈ સોનું, ચાંદી, લોખંડ નીકળે એ બધું પર્વતોની ધાતુઓમાંથી, એમાંથી નીકળે. એટલે કોઈ પર્વતમાં સોનું હતું, કોઈ પર્વતની અંદર લોઢું હતું, કોઈમાં ત્રાંબુ હતું. આ 3 ધાતુઓથી બનેલો આ પર્વત, એનું નામ હતું ત્રિકુટ પર્વત. સુંદર પર્વત છે, વિશાળ, અને બરાબર એના સમીપમાં એક સુંદર સરોવર હતું. એ સરોવરની અંદર સુંદર પુષ્પ કમળો ખીલા હતા અને એટલું નિર્મળ જળ હતું અને એક ભમરાઓ ત્યાં ગુંજારવ કરતા હતા. દેવતાઓને સ્નાન કરવાની ઈચ્છા થાય એવું આ પવિત્ર નિર્મળ જળ હતું. અને એ સરોવરની બાજુમાં એક મોટું વિશાળ વન હતું. જો વન, ઉપવન, બગીચો, ઉદ્યાન, જંગલ અને અરણ્ય, આ બધું બોલવામાં સરખું લાગે, પણ એ બધાના માપ અલગ અલગ છે હો. વન કોને કહેવાય, ઉપવન કોને કહેવાય, અરણ્ય કોને કહેવાય, જંગલ કોને કહેવાય, બગીચો કોને કહેવાય, ઉદ્યાન કોને કહેવાય, વાટિકા કોને કહેવાય, આ બધું બોલવામાં સરખું લાગે.
પણ બધાના માપ અલગ અલગ છે. બગીચો કેને કહેવાય? જે નાનો એવો હોય, 5, 10, 25 કે 100 વીઘામાં હોય એને બગીચો કહેવાય. ઉદ્યાન કોને કહેવાય? જે 2 વીઘામાં હોય એને ઉદ્યાન કહેવાય. વન કોને કહેવાય? જે 100-200 કિલોમીટરમાં હોય તો એને વન કહેવાય. 500-700 કે 1000 કિલોમીટરમાં હોય તો એને જંગલ કહેવાય. અને જે અમાપ હોય, જેની સીમાઓ માપી ન શકાય, એને અરણ્ય કહેવાય. અરણ્યમાં એકવાર માણસ ભૂલો પડે ક્યારેય જિંદગીમાં મળે નહીં, એને અરણ્ય કહેવાય. જે આફ્રિકાનું એ બધા જંગલો છે એ અરણ્યો છે. જ્યાં ધોળા દિવસે સૂર્યનો પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર ન પહોંચે એને અરણ્ય કહેવાય. આ બધાના માપ અલગ છે. અહીંયા વન છે અને એની અંદર આ ગજેન્દ્ર નામનો હાથી રહેતો હતો. આ સિદ્ધગિરિવરો રાજન ત્રિકુટ ઇતિ વિસ્તૃતા. આ ગજેન્દ્ર હાથી પોતાના પરિવારની સાથે રહેતો હતો. ઘણી બધી એની પત્નીઓ હતી, નાના નાના બાળકો હતા. ઉનાળાનો સમય હતો, મધ્યાહન કાલ થયો હતો અને આ હાથી છે તે યુવાન હતો, મદમસ્ત હતો. આ ગજેન્દ્ર હાથી આગળ ચાલે, પાછળ એનો પરિવાર ચાલ્યો આવતો હતો. બધા આગળ ચાલે. ઉનાળાનો તાપ એનાથી ત્રસ્ત બન્યા હતા. યુવાન હતો ને એટલે કાનની પાસેથી એના ગંડ સ્થળમાંથી મકરંદ નામનો રસ ઝરતો હતો. શું ઝરતું હતું? મકરંદ નામનો રસ. એ કોઈ હાથીમાં ઝરે હો, બધામાં ન ઝરે. અને એ એટલો સુગંધિત હોય મકરંદ, એનું પાન કરવા માટે હજારો એવા ભમરાઓ એના ઉપર ગુંજારવ કરતા હતા. મકરંદ નામનો રસ ઝરે એટલે ભમરાઓ આવી જાય હો. મકરંદ ઝરતો હોય ને ત્યાં સુધી ભમરાઓને ગોતવા જવા ના પડે. સમજાય છે? આમાં ખિસ્સામાં મકરંદ હોય ને ત્યાં સુધી ભમરાઓને ગોતવા જવા ન પડે. પણ ખબર પડે કે પાર્ટી ફેલ થઈ ગઈ છે, પછી એકેય ફોન ઉપડે નહીં હો. પછી ફોન આપણે કરીને થાકી જઈએ ને, એકેય ફોન ના ઉપડે, કારણ કે ખબર પડી ગઈ પાર્ટી ફેલ. પણ જ્યાં સુધી મકરંદ છે ત્યાં સુધી ભમરાઓને ગોતવા ના જવા પડે, એની મેળે આવી જાય. આ ભમરાઓ ગુંજારવ કરે છે. હાથી મદમસ્ત ચાલ્યો આવે, અનેક ડાળીઓને તોડી પગ નીચે કચડી નાખે. મધ્યાહન કાલ થયો હતો. હાથી અને પરિવાર આ સરોવરના કિનારે આવ્યા. હવે અહીંયા રોજ આવતા હતા હો, આજ પહેલી વખત નથી આવ્યા, રોજ આવતા હતા. રોજ જલપાન કરી અને જતા રહેતા હતા. પણ આજે તાપ વધારે હતો ને એટલે હાથીને એમ થયું કે ચાલો સ્નાન કરીએ. એટલે બધા થોડા ઊંડા જળમાં ગયા. હાથી અને એનો પરિવાર, હાથણીઓ, નાના નાના બચ્ચાઓ, બધા મદનિયા સહિત બધા જળની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને જળ ક્રીડા શરૂ થઈ. જળ ક્રીડા એટલે સૂંઢથી જલ ભરે, એકબીજા ઉપર એ છાંટે, એકબીજાને સ્નાન કરાવે. કારણ કે ઉનાળાના તાપથી તપી ગયેલા હતા, એમાંથી થોડી રાહત મેળવવા માટે બધા એકબીજાને જલ ઉડાડે. આવી જલ ક્રીડા શરૂ થઈ. ધીરે ધીરે ઊંડા જળમાં ક્યારે વયા ગયા એ ખબર નથી આ મદોન્મત હાથીને. હવે એ જળની અંદર ઊંડા જળમાં એક મગરમચ્છ, એક જૂડ રહેતો હતો. એ હાથીને કે હાથણીઓ કોઈને ખબર નથી. ઊંડા જળમાં ગયા ને હાથી આગળ હતો, પાછળ પરિવાર હતો. ઊંડા જળમાં એ મગરમચ્છે હાથીનો બહુ પકડથી પગ પકડી લીધો, પાછળનો પગ. ગજેન્દ્ર હાથી આમથી તેમ એનાથી છૂટવા માટેનો પ્રયત્ન કરે, પણ યા તો એ જળચર પ્રાણી છે ભાઈ. મગરમચ્છ કરતા હાથીમાં 10 ગણું જોર વધારે હોય, બળ વધારે હોય, પણ એનું સ્થળ ઉપર ચાલે, એ સ્થળચર છે. આ મગરમચ્છ એ જળચર છે. જેનો એરિયો હોય ને એ બધાનું હાલે હો, બહાર જઈને ન હાલે.
આપણા એરિયામાં આપણું હાલે. એટલે મગરમચ્છ છે પગ પકડો, ગજેન્દ્ર હાથી છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરે પણ છૂટી શકાતું નથી. 4 પ્રહર સુધી યુદ્ધ થયું. અંતે પરિવાર તો પછી થાયકો, છોડાવવાનો પ્રયત્ન બહુ કર્યો પણ ગજેન્દ્ર ન છૂટ્યો. પરિવારને પછી ભૂખ લાગી, તરસ લાગી. ધીરે 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 કરીને બધા કાંઠે પહોંચી ગયા. હવે એકલો વૈધો. કોણ વૈધું? ગજેન્દ્ર. ગજેન્દ્ર હાથી પોતાના પરિવારની સામે દ્રષ્ટિ કરે, અરે મને કોઈ તો છોડાવો, આ તો મારો કાળ આવી ગયો. પરિવાર કે ભાઈ અમે પ્રયત્ન બહુ કર્યા, હવે અમારી કારી ફાવે એમ નથી, તારાથી છૂટાય તો છૂટી જા. આ કોની કથા છે? આ જીવની કથા, આપણા બધાની કથા છે.